ਜਿਹੜੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰੀ ਪਾਏ ਗਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਉਹ पॉजिटिव पाए गए, ठीक हो गया, चलो जी पॉजिटिव है। पर अमन अरोड़ा ने यह कह के सनसनी फैला दी। उन्हें आख्या कि सानू डाउट है इस गल से। क्यों? वो कहते आ कि देखो जी गल यह कि पहला नैगेटिव रिपोर्ट प्रचारी गई कि रिपोर्ट जी है नैगेटिव है, उस तो बाद घंटे बाद फिर फोन आता आते आ कि नहीं जी पॉजिटिव है। मामला कहते कि डाउटफुल आ, हो सकता है कि किते ना किते कॉन्स्पिरेसी होवे कि जिहड़ियां दोवें विरोधी धिरां वो सदन तो बाहर रह जाना। हुण इहदे विच दूसरा पासा जिहड़ा सीगा वो ये सीगा कि अकाली दल के गुरप्रताप सिंह वडाला जिहड़े आ वो कल पॉजिटिव आ गए, मनजीत सिंह बिलासपुर वांगू होया ये कि जिवें ही ये दोवें पॉजिटिव आए तिवें ही हफड़ा दफड़ी पै गई दोनों दलों दे विच। उहदा कारण ये सीगा क्योंकि दोनों ही पार्टियां दे विधायक दलों की मीटिंग सी, विधायक दल की तो विधायकों की मीटिंग सी। हुण जिहड़े दूजे आ कायदे के मुताबिक की आ कि जिहड़ा कोई संपर्क दे विच आ जांदा किसी भी कोरोना पॉजिटिव मरीज दे ते एक ते उहनूं कि टैस्ट लाजम कराउणे पैंदे आ, दूजा उहनूं क्वारंटीन होना पैंदा। ते जे क्वारंटीन हुंदे आ ते फिर 7 सितंबर तक हद म्याद आ ते इहदा मतलब है कि सैशन ते लंघ जाना। तां करके इशारा करदे पे एक ते इस गल दा रटाया कि भाई तुसीं ये जिहड़ा एक दिन का सैशन एक रोज़ा सैशन है वो कातों रखिया। ते दूसरी चीज़ ये आ कि भाई आ मसला की आ। हुण दूसरे पासे कुछ लोग जिहड़े आ वो तर्क भी दे रहे जिस तरह राजकुमार वेरका जी आ, वो कहंदे कमाल करन डे, तुहाडे शक दा कोई वहम दा कोई इलाज नहीं हैगा, साडे ते अपने बंदे पॉजिटिव आए पे आ, साडे ते मंत्री पॉजिटिव आए पे आ, साडे ते विधायक पॉजिटिव आए पे आ। किस तरह दी गल्लां करदे हो तुसीं? पर दूजे पासे अकाली दल वास्ते ये मौका भी साबित हो सकता, तुहानूं पता ही है क्यों? क्योंकि ये सदन का जिहड़ा सैशन है उहदे विच ऑर्डीनेंस ते लाजमी पंगा पैना। ऑर्डीनेंस ते मैं अगे भी तुहानूं एक दिन गल कही सीगी कि किते ना किते श्रोमणी अकाली दल बादल वास्ते हाले भी दुविधा है, हाले भी बहुत वड्डी दुविधा है कि की किया जाए। क्योंकि उन्हां दा जे आपां कोर वोट बैंक देखते हैं तो वो किसान ही हैं, पर दूसरे पासे लगियां दी लिहाज भी पालनी पैंदी है, तुहानूं पता ही है। खैर ये सारा कुछ चलता पाया, पर जे आपां दूसरे पासे करोना की गल करिए तो करोना का हाल जिहड़ा है वो डिफाल्टर मुंडे वर्गा हो गया। मतलब कि डिफाल्टर मुंडे वांगू आ, कोई ते उहनूं देख के ते बहुत डर जाता है, कोई उहदे नाम तो ही डराई जाता है किसी नूं, कोई ये आ कि मतलब कि उहदे नाम ते उहदा जो उहदा डिफाल्टर पुणा उहदे नाम ते बिजनेस भी करी जाता है। ते कोई आ कि वो जिहड़ा हिक तन के कहता कि कोई गल नहीं, आ जा फिर सीधा हो गए, आ जा वाजे एक दे विच जिहड़ा कोई करना ही करके दिखा। तो इस तरह का हाल होया पिया। तो कुल मिला के कोरोना का किते डर है, किते भय है, किते व्यापार है, किते सियासत है, किते इहदा कोई नामो निशान नहीं, मतलब कि दिल दे विच तो कोई नहीं है, यानी लोग लापरवाही है। बाकी खबरां इस मर्जा ने कोरोना दे नाल जुड़ियां वो ये कि एक अखबार ने खबर दी है, मेरे ख्याल के वाशिंगटन पोस्ट ने दी है खबर, पक्का नहीं मेरा पता, कि चीन ने रूस तो 3 हफ्ते पहले ही अपने कुछ लोगों को एक टीका दिता, मतलब कि वैक्सीन के तौर पर। जे सच है कि काफ़ी मसला जिहड़ा सोचण विचारन वाला है। इधर जो इंडिया की गल करिए तो महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा वड्डा कदम चुकिया, उन्होंने ट्रांसपोर्टरां नूं वड्डी राहत दी है, भावे आ कि रोड टैक्स उन्होंने माफ कर दिता। इधर जे आप गल करिए कुल मरीजों की इंडिया के 24 घंटे के दौरान 1059 मौतां हुई, 67,151 नवे कोविड-19 मरीज सामने आए। कमाल की गल है। वैसे शनि एतवार की छुट्टी कर गया कोरोना, मतलब कि वाहवा घट केस सीगे, इतों 7-8 हज़ार घट केस सीगे। जिहड़े वीकेंड के दिन है उन्होंने ढिला हो जाता है, वर्किंग डेज के विच रफ्तार फड़ जाता, समझ तो परे की गल है। इधर इसरो के विग्यानियों का दावा है कि कोरोना नूं रोकण च N95 मास्क जोड़ा है वो असर करता है। पर पहला रौला पिया, तुहानूं याद ही होना कि बहुत सारे मुल्कों के विच रौला पिया कि N95 जोड़ा मास्क आ वो किते ना किते रिस्की है। चलो पंजाब की गल कर लीए तो इत्थे अज एक ASI की मौत हो गई, बहरामपुर गुरदासपुर जिले के विच तैनात सीगा। जिला संगरूर च भी दोपहर तक 2 जाना चल गई सन, 75 मरीज जिहड़े आ वो आ चुके सीगे। साडे जिले च भाव श्री मुक्तसर साहिब दे विच 2 मौतां हो गई। अज दोनों ही दर्द औरतां सन, दोनों की उम्र मैं पता लाई
एक दी 60 साल, एक दा 74 साल। मैं ये शक तां ही हमेशा प्रगटाउणा कि दूसरे मरीजों की ही उम्र जिहड़ी आ वो दसनी चाहिए है जो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਆ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ कि प्रगट सिंह भी अज पॉजिटिव पाए गया, कुलवंत सिंह पंडोरी आम आदमी पार्टी के एक होर, यानी आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लग रहा करोना के हथों। तो ये उन्होंने दूसरे विधायक सीगे जिहड़े कि 2 दिनों के पॉजिटिव पाए गए। मीत हेयर की भी आ रही सी खबर, वो बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इधर जे आप गल करिए वैटनरी इंस्पैक्टर एसोसीएशन के सूबा प्रधान वो करोना पॉजिटिव पाए गए। सिविल हस्पताल सिद्धवां बेट के 7 होर मुलाजम अज पॉजिटिव पाए गए। एक होर वड्डी खबर अज जिहड़ी हैरान करदी आ कि संगरूर ते पटियाले का जिहड़ा बॉर्डर है ना, उत्थे पिंड है नदामपुर, वो सड़क के जिथे खतान हुंदे आ उत्थे कोई पीपी किटां जिहड़ियां बहुत सारियां ला के उत्थे सुट गया, मतलब कि वरतियां होईयां पीपी किटां। ये बहुत खतरनाक गल आ क्योंकि देखो इन्नियां पीपी किटां जिहड़ियां वो कोई पिंड दे विच फुटबाल खेडण वाले ते पा नहीं सकदे, ढेर लगे पे आ। ਇਹਦਾ मतलब है कि जाके हस्पताल चो आईयां ਜਾਂ किसी लैब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आईयां, मतलब ਇਹੋ ਆ कि सरकारी कर्मचारियों के हथों ही निकलियां ने। ये बहुत माड़ी गल आ कि तुसी अपना इस तरह का जिहड़ा रिस्क वाला माल आ वो लोगों के दरां च सुट्टण लग पे हो। तो बहुत माड़ी गल आ, मंदभागी गल है भी इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी है वो लाजमी होनी चाहिए आ। और इन्हां नूं जो डिस्पोज ऑफ करदे जिस तरीके नाल इन्हां नूं कीता जांदा डिस्ट्रॉयड, वो जरूर ध्यान रखना चाहिए कि भाई जे इहदी चपेट दे विच वैसे कोई आ गया तो वो बिल्कुल ही वलेटिया जाऊगा। तो जे आपां गल करिए विरोधता की, तो इन्हां पिंडां दे विच यानी संगरूर जिले के पिंडां दे विच सैंपलिंग वास्ते जिहड़ियां आ रही ने टीमां महकमे दीआं, उन्हां दे नाल लोक बड़ा बेरुखी वाला वतीरा रखण लग पे। भावे आ कि अनाउंसमेंट होण लग पईआं कि इन्हां नूं टैसट ना दिओ, सैंपल ना दिओ, क्योंकि अंग कढ लैंदे आ मुड़ के, मतलब कि धोखे दे नाल, छल दे नाल, कपट दे नाल लै जांदे आ ते अंग कढ लैंदे, ऑर्गन कढ लैंदे आ। तां काफ़ी वड्डी एक झड़प भी हुई आ। इधर नवांशहर के पिंड जाफरपुर की एक पंचायत की लिखत जिहड़ी वो काफ़ी वायरल होई फिरदी सीगी। उत्थे भी इहो गल कीती गई है कि पंचायत का कोई दसदे नुमाइंदा जिहड़ा कुछ दिन पहला पॉजिटिव आ गया, पटियाले घल दिता गया। उस तो बाद पिंड वालियां नूं कोई शक सुभा है तो उन्होंने अपना इत्थे मता पा दिता। हालांकि पुष्टि नहीं आप करते, पर वो जिद्दां मोहरा मारा लगियां पईयां पंचायत दियां, वो फोटो जिहड़ी काफ़ी वायरल होई पई है। दूसरे पासे जे आप गल करिए करोना नाल जुड़ी जिहड़ी सब तो मैं कहूँगा कि महत्वपूर्ण गल है वो ये आ कि मौतां हो रही ने, सब कुछ पंजाब दे विच वापर रहा है, पर धरने मुजाहरे भी मुसलसल चलते पे आ। जे आप देखिए खेत मजदूर अड्ड आ, किसान अड्ड आ, सारे लगे पे आ। ये अपने आप दे विच देखण वाली गल आ कि जिहड़े लोग विरोधी आ इन्हां दे नीतियां दे, तां ओह मुसलसल प्रोटेस्ट कर रहे ने, अपना विरोध जता रहे ने, मुजाहरे करते पे आ। तो देखो अगे की बनता, पर करोना ते अज दा दिन जिहड़ा सियासी लिहाज नाल काफ़ी गर्म रहा। जी जी। अगली मिनट जी गल करिए, कहते अमरीका ने दिता भारत नूं झटका। हाँ जी, ये झटका जिहड़ा वो मिल गया क्योंकि देखो जे आप देखिए समय समय ते ऐसा झटका अमेरिका दिंदा, पता नहीं वो कोई पॉलिसी का हिस्सा आ या वैसे ही कई बार जी बासिया खड्डिया खुड्डिया च वज जाती है, झटका दे दी है। तो इन्होंने काफ़ी बड़ा झटका दिता। जे आप देखिए क्यों दिता, क्योंकि इन्होंने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। तुसीं भेटियों ज़्यादा दस सकते इस मुतलक कि इन्हों की कोई रेटिंग पॉलिसी है जिहदे जिद्दां लेवल 4 की रेटिंग दे दी गई है इंडिया को। तो उसका मतलब की निकलता है, सीधा अर्थ की निकलता वा कि इंडिया उस सूची दे विच पा दिता गया है जिस सूची दे विच सीरिया है, पाकिस्तान है, ईरान है, इहो जे देश है। मतलब कहना है कि जिन्हां दे विच इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा है। तो इन्हां मुल्कां की सूची विच पाउण दा मतलब सीधे तौर पर इहो आ कि इंडिया नूं, हालांकि मार दसदे आ क्योंकि तफसील पूरी नहीं है साडे कोल, मार दसदे आ कि ये जिहड़ी मतलब कि लेवल 4 की इन्हां दी रेटिंग आ, ये कुछ खास चीज़ां करके होंदी है। जिवें मतलब कि किसी मुल्क दे विच कोई बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है या किसी मुल्क दे विच बहुत ज़्यादा महामारी का असर है, इंसर्जेंसी तो है ही है। जिवें मैं क्या कुछ खास मौके पर मतलब कि समूहिक जुल्म जिद्दां होंदा है किसी भी कम्युनिटी से, इन्हां हालातां दे विच ही ये जिहड़ी एडवाइजरी जारी की जाती है।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ, ਈਰਾਨ, ਯਮਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਸੀਰੀਆ ਵਰਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਭਗਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 29 ਦਿਨ ਰੁਕਦੇ ਐਵਰੇਜ। ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, 29 ਦਿਨ ਰੁਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਔਸਤ 22 ਦਿਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਡਾਟਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ, ਅਮਰੀਕਨ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, 29 ਦਿਨ ਔਸਤ ਰੁਕਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 22 ਦਿਨ ਰੁਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ COVID-19 ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਣਸਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਝੰਬਿਆ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਖਬਾਰ ਆ ਦਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਿਵਿਊ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸੈਨੇਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਈਕ ਰੂਬੀਓ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ, ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਲਿਆ ਉਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵਿੰਗ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਖੈਰ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਕੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਲੋਚਦਾ, ਮਤਲਬ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਓਫੀਸ਼ਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੁਤਨਿਕ 5 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੇਵਸਾਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੇਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਨੇਟਰ ਦੀ ਸੋਚ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾ, ਨਾ ਉੱਧਰ ਜਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ US ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਖੌਤ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੱਟ ਦੇ ਜੌਂ ਪੱਕੇ ਤੇ ਸਕੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਧੱਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਸਕੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਜੱਟ ਬੜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਗਾਣੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਹਾਵਤਾਂ ਖੌਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੈਵਲ 4 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਟਰੈਵਲ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਰੇਪ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਆ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੇ ਅਟੈਕ ਵਿਦ ਨੋ ਵਾਰਨਿੰਗ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਖਤਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੀਟ JEE ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 7 ਸੂਬੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੀਟ JEE ਵੈਸੇ ਨੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ MBBS ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ MS ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। 13.5 ਕਰੋੜ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 5ਵੀਂ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਮਸੀਂ 90 ਲੱਖ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਰੀਬ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਲਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ OBC ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 90 ਲੱਖ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਖੈਰ, ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੀਟ ਤੇ JEE ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੀਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ 16 ਲੱਖ ਤੇ JEE ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਲੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 25 ਲੱਖ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਟਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਨੀਟ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਉਜ਼ਰ ਜਤਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਦੋਡਿਆ ਵਾਲੀ ਬਸ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਖਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਆ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮੇਟਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ 24 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਹੀ ਬੈਠਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ 2546 ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ 3843। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ 6 ਫੀਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੁਖਾਰ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 99.4 ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਸਕ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਗਲਵਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲਫ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਦੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ 2546 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3843 ਕਰਤੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਆ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਜੇ ਪਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਇੱਥੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਡ ਈਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਚਰ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰਫਿਊ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤਾ ਦੇਊਗੀ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ?
ਹੁਣ ਕੁਛ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਗਜ਼ਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਛ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫੋਨ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ 19 ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਝੱਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਓ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਲ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਐਸੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਲਿਓ ਕਿ ਜੋ 0 ਸਮੈਸਟਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ +2 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਰਿਟ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਲ ਮਾਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਬਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਕੁਛ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਂਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਕਾਫੀ ਗਜ਼ਬ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਛੱਡ ਵੀ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਆ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖਫਾ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਤਾਦਾਦ ਜੇ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਡਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂ ਕਈ ਚੈਲੰਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੁਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਆ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ, ਪੇਜ 3 ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਆ।
ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਸੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੂਚ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਦਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੁੜੋ ਮੁੜੋ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੜੀ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ SSP ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਚੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, DC ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਮੰਗੂਵਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਖੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਾਣਾ ਜਦੋਂ ਖਤੋ ਖਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮਡੇੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆਗੂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਘੱਲਿਆ। ਖੈਰ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਖਬਰ ਕਰਦੀ ਕਿ ਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਪਰ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਰਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਆ। ਉਹ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੁੰ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, 130 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਖੱਖੜ ਪਈਆ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, GNDU ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ GNDU ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਤੋਂ, ਪਛੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਹੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਧਮਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ ਪੈਸੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੱਤਰੇ ਵਾਟ ਜਾਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸੋ ਸਾਡੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਗਰੀਬ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ
ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। 13.5 ਕਰੋੜ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 90 ਲੱਖ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਾਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਕਲਾਸ ਲਈ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਣਾਓ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣ ਡਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 1800 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸੀ ਮਹਿਜ਼ 500 ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਿਡਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਲ ਗਈ ਸਿਆਸਤ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਬੱਚੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਇਹਨੇ ਟੋਕੀਓ ਟਿਕਟ ਕਟਾਇਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਆਂਗੇ ਬੱਚੀਏ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੋਬ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ, ਚਲੋ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਵੈਸੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂਰ ਆ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਧੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਸਟਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਅਲ ਸਟਾਰ ਆ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਲ ਜਾਵੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਜਾਵੋ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਐਲਾਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਕੀਓ ਦਾ ਟਿਕਟ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਕੁੜੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ 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 ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। COVID-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ